Okay, ma. Find that. So, for that we have taken W equal to U plus IV. X plus IY whole square means x square plus I square y square plus 2IXY. So, what is the real part? X X square square minus minus V equal to 2XY. So, this is the transformation. The given function is x equal to 4. We have to find the image of this function. X equal to 4. So put x equal to 4 in both the equations. Then you will get u equal to 4 square, 16 minus y square, and v equal to 8 5. So from the second equation, take y value, y equal to v by 8, and put y equal to v by 8 in the first equation. Then you can eliminate y from both the equations. Then you will get the equation in u and v. So that is the required answer, required image. Next student. Show that the function w equal to 4 by z. Transform the straight line x equal to c in the z plane into a circle in the w plane. So what is the given transformation now? W equal to 4 by z. What is the given function? X equal to c. We have to find the image of x equal to c using the transformation w equal to 4 by z. Okay. Okay. We have to find the image of the straight line x equal to c. Now what is the transformation given? W equal to 4 by z. So for that w equal to u plus iv మనం మొత్తం w లోకి z లోకి మార్చేస్తున్నాం. w బార్ అంటే కాంజుగేట్ u మైనస్ iv. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ నాకు కనిపించట్లేదు. W plus W bar equal to 2u. W plus W bar equal to 2u. W minus W bar equal to 2iv. And W into W bar equal to u square plus v square. U square plus v square. W into W bar. అట్లే z x plus iy z bar x minus iy z plus z bar 2x z minus z bar 2iy z bar అంటే mod z square X square plus y square. ఏంటది x square plus y square? Mod z square. mod z square equal to x square plus y square. లేదా mod z bar అన్నా కూడా x square plus y square. Okay. Using these values, we have to find the transformation. And now let W equal to 4 by Z, Z equal to 4 by W. So Z bar equal to 4 by W bar. We are taking conjugates on both sides. So given line x equal to C, x in Z of రాసుకుంటే Z plus Z bar by 2. X means Z plus Z bar by 2. 2x equal to Z plus Z bar కదా? Yes, ma'am. So Z plus Z bar by 2 equal to C. So Z plus Z bar equal to 2C. Z అంటే 4 by W. Z bar అంటే 4 by W bar. ఈక్వల్ మనకు వచ్చే ఆన్సర్ W లో అయినా రావాలి లేదంటే UV లో అయినా రావాలి. మనకి XY లో ఇచ్చారు అంటే Z లో ఇచ్చారని. సో దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే 4 కామన్ 1 by W plus 1 by W bar. 4 into W bar plus W equal to 2. ఈ W bar LCM రైట్ సైడ్ మూవ్ చేయండి. 2 W bar C. ఆ W plus W bar అంటే ఇది 2U. W into W bar U square plus V square. So 4U by C equal to U square plus V square. So U square plus V square minus 4U by C equal to 0. So this is a circle. X square plus Y square plus 2GX అంటాం చూడండి. Yes, ma'am. అలా మోడల్లో U square plus V square minus 4U by C equal to 0. So this is a circle. So the image is a circle. Okay. Okay, ma'am. Next చూడండి. Show that the image of the triangle with vertices. What are the vertices? I 1 plus I 1 minus I. In the Z plane under the transformation. What is the transformation? W is equal to 3z plus 4 minus 2i. Okay. Now the vertices of the triangle is given. You have to find the images of that vertices using the given transformation.
Now given transformation is W equal to 3z plus 4 minus 2i. సో మొత్తాన్ని UVXY లోకి చేంజ్ చేస్తే u equal to 3x plus 4, v equal to 3y minus 2. Comparing real and imaginary parts. Now given points, the first point and I. First point I. I na? Yes, ma'am. So I means 0 plus 1 into I and kada? I can be written as 0 plus I into 1. X plus IY లో ఇప్పుడు x ఎంత 0, y ఎంత 1. I అంటే 0 plus I into 1 అని. Yes, ma'am. 0 plus I into 1 అంటే x equal to 0, y equal to 1. సో ఈ ఈక్వేషన్స్లో x ప్లస్లో 0, y ప్లస్లో 1 పెట్టండి. అప్పుడు u equal to 3 into 0 plus 4, v equal to 3, y అంటే 1 కదా, 3 into 1 minus 2, 3 minus 2, 1. So u equal to 4, v equal to 1. So the image of I is 4, 1. అంటే 4u plus v. అర్థమైందా? I am going to next slide. Yes, ma'am. నెక్స్ట్ పాయింట్ 1 plus I అంటే x ఎంత 1, y ఎంత 1. సో u equal to 3x plus 4, 3 into 1 plus 4, 7. v equal to 3y minus 2, 1, y is 1. So uv equal to 7, 1. xy ఎంత 1, 1. 1, 1 ఇమేజ్ ఎంత 7, 1. uv ప్లేన్లో xy ప్లేన్లో 1, 1. uv ప్లేన్లో 7, 1. అట్లా 1 minus I అంటే 1 minus 1. u equal to 3x plus 4, 3 into 1 plus 4. v equal to 3y minus 2, y ఎంత minus 1. v equal to minus 5. So the images of the vertices in W plane are 4u plus v, 7u plus v, 7u minus 5v. 7u minus 5v. Okay. Can I go to the next slide? Yes, ma'am. Show that the transformation W equal to 2z plus 3 by z minus 4 changes the circle x square plus y square minus 4x equal to 0 into the straight line 4u plus 3 equal to 0. So what is the given transformation here? W equal to 2z plus 3 by z minus 4. What is the given function? X square plus y square minus 4x equal to 0. You have to find the transformation for this function and the answer should be 4u plus 3 equal to 0. So నువ్వు ఆన్సర్ కనుక్కుంటే ఇమేజ్ కనుక్కుంటే ఎంత రావాలా 4u plus 3 equal to 0. So let us see the solution. So the given transformation W equal to 2z plus 3 by z minus 4. సో ఇది క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి z కనుక్కున్నాం అనుకోండి, wz minus 4w equal to 2z plus 3. సో జెడ్లన్నీ ఒక సైడ్ మూవ్ చేయండి. wz minus 2z equal to 3 plus 4w. సో దీంట్లోంచి z రాసుకుంటే 3 plus 4w by w minus 2. ఓకే. ఓకే, z వాల్యూ ఓకేనా? Yes, madam. Z bar taking conjugate 3 plus 4w bar by w bar minus 2. Okay. So now we found z and z bar using the transformation. Okay. Okay, ma'am. Leave it. Now let us come to the circle. Given function x square plus y square minus 4x equal to 0. x square plus y square అంటే z terms ఎలా రాయొచ్చమ్మా? z bar. Z bar. X square plus y square means z bar minus 4x. X అంటే ఏం రాయొచ్చు? z plus z bar by 2. x అంటే z plus z bar by 2. 2, 4 cancel పోతే 2 into z plus z bar equal to 0. ఈ స్టెప్ అర్థమైతే నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్దాం. Yes, ma'am. x square plus y square means z bar. X means z plus z bar by 2. So
The given function becomes z bar minus 2 into z plus z bar equal to 0. Next line in the mark. The image of circle is ఇప్పుడు మనకు 3 z plus 4 వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ మనం z లోకి మార్చుకున్నాం. ఇమేజ్ కావాలంటే ఏ టర్మ్స్ లో ఉండాలి? W టర్మ్స్ లో ఉండాలి. z కి ఇమేజెస్ w టర్మ్స్ లో ఉండాలి. సో ద ఇమేజ్ అంటే మనకు w లోకి మార్చుకోవాలి. ఇప్పుడు z వాల్యూ ఎంత మనకు w టర్మ్స్ లో? 3 plus 4w by w minus 2 into 3 plus 4w bar by w bar minus 2 minus 2 into z plus z bar. Z తెలుసు, z bar తెలుసు, ఈక్వల్ టు 0. ఈ మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే సో 4u plus equal to 0 plus 4w into 3 plus 4w bar LCM మనకి LCM ఎంత వస్తుంది? w minus 2 into w bar minus 2 LCM తీసుకుంటే ఇక్కడ 2 into 3 plus 4w into w bar minus 2. సో LCM తీసుకొని బ్రాకెట్లో LCM తీసుకొని మొత్తం LCM ని రైట్ సైడ్ మూవ్ చేస్తే 0 వచ్చేస్తుంది మనకు. ఈ మొత్తం మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వస్తే 22 into w plus w bar plus 33 equal to 0. 11 తో డివైడ్ చేస్తే 2 into w plus w bar plus 3 equal to 0. w plus w bar 2 into w plus w bar అంటే 4. w plus w bar is 4u. 2u madam. 2u కదా, w plus w bar is 2u. Yes ma'am. w plus w bar is 2u. So 2 into 2u 4u plus 3 equal to 0. So this is the image of the given circle in the w plane. This is a straight line. Given function is a circle. The image is a straight line. మీరు ఒకసారి చెక్ చేస్తారా? ఇదంతా అవసరం లేదు, నిదానంగా వర్కౌట్ చేస్తారా? వర్కౌట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు వర్కౌట్ చేసి చెక్ చేసుకుంటారా? మీ అవసరం లేదా? నిదానంగా చేసుకుంటారా? అదే అడిగేది నేను. తర్వాత చేస్తారు. ఓకే. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం? ఇచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాం, దాంట్లోకి జెడ్ వాల్యూ రాసాం, తర్వాత జెడ్ బార్ రాసాం. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నుంచి జెడ్ బార్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏం చేసాం? ఇచ్చిన ఫంక్షన్ సర్కిల్ తీసుకున్నాం, దీన్ని జెడ్ టర్మ్స్లోకి మార్చాం. x² + y² అంటే జెడ్ బార్, 4 into z plus z bar by 2. ఇచ్చిన ఫంక్షన్ జెడ్లోకి మార్చుకున్నాం. ఇమేజ్ అంటే డబ్ల్యూలోకి ఉండాలి. అప్పుడు ఆ జెడ్ ప్లేస్లో జెడ్ బార్ ప్లేస్లో డబ్ల్యూ టర్మ్స్ రాసుకుంటూ వచ్చాం. మనం సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఫైనల్గా 2 into w plus w bar plus 3 equal to 0. అంటే 2 into 2u plus 3, 4u plus 3 equal to 0. So this is the image of the given circle. The given function is circle. The image is a straight line. Okay. మా సర్కిల్ కి ఇమేజ్ సర్కిలే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. నెక్స్ట్ సేమ్ మోడల్. షో దట్ ద రిలేషన్ w equal to 5 minus 4z by 4z minus 2 transform the circle mod z equal to 1 into a circle of radius unity in the w plane. Now the given transformation is w equal to 5 minus 4z by 4z minus 2. And given function mod z equal to 1. And you have to find the image of that circle. The answer should be, answer is also a circle with radius unity. Okay. So let us see the solution. Given transformation w equal to 5 minus 4z by 4z minus 2. From that find the z value first. By cross multiplication you can get z equal to 5 plus 2w by 4 into w plus 1. Z bar, okay, taking conjugates. 5 plus 2w bar by 4 into w bar plus 1. First put it aside. Now take the given function.
చెప్పలేదమ్మా. Take the given function mod z equal to 1. ఏమి సెంటెన్స్? Now ఏముంది అక్కడ చూడండి, mod z equal to 1 కదా. Yes, ma'am. mod z means mod z ని స్క్వేర్ చేస్తే mod z స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 స్క్వేర్, mod z స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1. ఆ mod z స్క్వేర్ అంటే ఫార్ములా ఏంది? z బార్. Z bar. అక్కడ ఇంకొక సెంటెన్స్ మిస్ చేశారు. mod z equal to 1 is given function. Squaring on both sides, mod z square equal to 1. Mod z square means z bar. z తెలుసు, z bar తెలుసు, మల్టిప్లై చేసేసేయండి. అర్థమైందా? z బార్ ఎలా వచ్చిందనేది? Yes, ma'am. mod z ని బోత్ సైడ్ స్క్వేర్ చేసుకున్నారు. mod z స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 స్క్వేర్ అంటే mod z స్క్వేర్ మీన్స్ z బార్ ఈక్వల్ టు 1 స్క్వేర్ అంటే 1. ఇప్పుడు z వాల్యూ z బార్ వాల్యూ రాసేయండి. మొత్తం సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వస్తే మల్టిప్లై చేసుకొని 5 + 2w ఇంటూ 5 + 2w బార్ ఈక్వల్ టు 1 ఇంటూ 4 ఇంటూ 4 16 ఇంటూ w ప్లస్ 1 ఇంటూ w బార్ ప్లస్ 1. ఈ మొత్తం మీరు మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఫైనల్గా ఏమొస్తుంది? w బార్ Plus W by 2. ప్లస్ w బార్ బై 2 మైనస్ 3/4 ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ 1/2 కామన్ తీస్తే w బార్ ప్లస్ w ప్లస్ w హాఫ్ ఇంటూ w ప్లస్ w బార్ మైనస్ 3/4. w బార్ అంటే u స్క్వేర్ ప్లస్ v స్క్వేర్ ఆల్రెడీ మనం రాసున్నాం. Yes, ma'am. z బార్ అంటే x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్. w బార్ అంటే u స్క్వేర్ ప్లస్ v స్క్వేర్ Plus V square. ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ w ప్లస్ w బార్ అంటే 2U. 2u. సో హాఫ్ ఇంటూ 2u అంటే 2 క్యాన్సిల్ పోతుంది మైనస్ 3/4. సో u స్క్వేర్ ప్లస్ v స్క్వేర్ ప్లస్ u మైనస్ 3/4 ఈక్వల్ టు 0. ఇంతవరకు అర్థమైందా? Yes, ma'am. ఇప్పుడు దీన్ని సర్కిల్లోకి మార్చారు. u స్క్వేర్ ప్లస్ v స్క్వేర్ ప్లస్ u 3/4 రైట్కి మూవ్ చేసుకోండి. u స్క్వేర్ ప్లస్ యూకి ఏం చేశారంటే ఒక 2 మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేశారు. 1/4 add. 1/2 2 ఇంటూ u ఇంటూ 1/2. ఎలా అంటే U కి 2 ని మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసి 1/4 ని యాడ్ చేసి సపరేట్ చేశారు. బోత్ సైడ్స్ యాడ్ చేశారు. యూకి 2 ని మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసి బోత్ సైడ్స్ 1/4 యాడ్ చేశారు. దెన్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ u స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ u ఇంటూ 1/2 2ab ప్లస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే u ప్లస్ హాఫ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ v స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 3/4 ప్లస్ 1/4 అంటే 1. So this is a circle with center minus half comma 0 and radius 1. This is the image of the given circle in the W plane. Okay. Yes, madam. లీలా నువ్వు ఫాలో అవుతున్నావా? Yes, madam. మీరు ఇప్పుడు ఊరికే ఎస్ఏ కాదు, రేపు ఎగ్జామ్స్ రాయాలా. Okay, madam. So you have to practice. You have to write down the notes first and then you have to practice. Okay, ma'am. Then only you can reproduce it. Okay, ma'am. Yeah, madam. Next one. Find and plot the image of the triangular region with vertices at 0, 0, 1, 0, 0, 1 0. under the transformation 1 minus I into z plus 3. So ఇది ట్రయాంగిల్ యొక్క వర్టిసెస్ ఇచ్చారు. 0, 0, 1, 0, 0, 1 అంటే ఇది XY ఇచ్చారు. మనము ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో యూవీలు కనుక్కోవాలి. సో W ఈక్వల్ టు 1 minus I into z plus 3, U plus IV ఈక్వల్ టు 1 minus I into x plus IY plus 3. మొత్తం మల్టిప్లై చేసి రియల్ ఇమాజినరీ పార్ట్ సపరేట్ చేసుకుంటే x plus y plus 3 plus I into y minus x.
u ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 3 v ఈక్వల్ టు వై మైనస్ ఎక్స్. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఇందాక చేసాం చూడండి, ఎక్స్ వై సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసాం అనుకోండి, మనకు యూవీలు వచ్చేస్తాయి. మా ఫస్ట్ వర్టెక్స్లో ఎక్స్ ఎంత 0, ఐ ఎంత 0, అప్పుడు యూ ఎంత ఏమవుతుంది 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ 3 ఇక్కడ 0 మైనస్ 0 0. సో ఫస్ట్ 0 0కి ఇమేజ్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు. 0 0కి ఇమేజ్ ఏమవుతుంది 3,0. 3,0. ఎస్. 1 0కి ఇమేజ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి నాకు. 4, -1. 4, -1. 0 1కి 4, 1. చూద్దాం. 4, 1. ఓకే. సో ఇది ఫస్ట్ దానికి 3 0, సెకండ్ ఏంది 4, -1, లాస్ట్ వన్ 4, 1. మీరు ఒక్కొక్క పాయింట్ తీసుకొని ఇందా చేసేయండి, అట్లా నీట్గా చేసేయండి. 0 0 ఇంప్లైస్ x ఈక్వల్ టు 0, y ఈక్వల్ టు 0, సో u ఈక్వల్ టు v ఈక్వల్ టు రాసేయండి. అది సింపుల్, ట్రయాంగిల్కి ఇమేజ్ కనుక్కోవడం సింపుల్. నెక్స్ట్ చూడండి. మేడం గ్రాఫ్ వేయాలా? అవసరం లేదమ్మా, మీకు అర్థమై వేస్తే ఓకే, ఇంప్రెసివ్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూడండమ్మా. If w ఈక్వల్ టు 1 + iz by 1 - z, then find the image of mod z less than 1. ఇప్పటిదాకా mod z ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చారు, ఇప్పుడు mod z less than 1. అదే మోడల్ ఇచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి. w ఈక్వల్ 1 + iz by 1 - iz, దాంట్లో నుంచి మనకు క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి z వాల్యూ రాసుకోండి. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ తీసుకొని z వాల్యూ రాయండి. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వచ్చింది 1 × w minus wiz ఈక్వల్ టు 1 + iz. దట్ ఇంప్లైస్ జెట్లన్నీ ఒక సైడ్ మూవ్ చేసుకోండి, మిగతా టర్మ్స్ ఒక సైడ్ మూవ్ చేయండి. w - 1 ఈక్వల్ టు iz + wiz. iz కామన్ ఇస్తే 1 +, సో దీంట్లో z రాస్తే ఏమవుతుంది మనకి w - 1 / i × 1 + w. సో ఇది ఇచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చి z రాసాం మనం. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏంది mod z less than 1. z ప్లేస్లో mod zలో z ప్లేస్లో మనం ఎంత రాస్తాం w - 1 / i × 1 + w less than 1. ఓకే. mod z less than 1 కదా, z ప్లేస్లో వాల్యూ రాయండి. ఇంకా దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటూ రండి. mod w - 1 less than mod i × w + 1. mod i × w + 1 అంటే mod i × mod w + 1. mod i మీన్స్ 1. మా mod i అంటే ఏంది రూట్ ఆఫ్ i కోషంట్ ఎంత కదా, 1. రూట్ ఆఫ్ 1 అంటే 1. mod i is 1. సో ఇప్పుడు మనకి ఎంత మిగిలింది ఇక్కడ mod w - 1 less than mod w + 1 వచ్చింది. అర్థమైందా? అంతవరకు అర్థం కాలేదు మేడం మోడ్ అయ్యి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా? మా mod i ఈక్వల్ టు 0 + i × 1 కదా, i ఈక్వల్ టు 0 + i × 1 i × 1 iy. mod x + iy అంటే ఏంది రూట్ ఆఫ్ x² + y² అంటే రూట్ ఆఫ్ 0² + 1². దట్ ఈస్ 1. ఓకే మేడం. నౌ mod i is 1. 1 × mod w + 1 అంటే mod w + 1. సో ఫైనల్గా మనకు ఎంత వచ్చింది ఈక్వేషన్ ఇక్కడ mod w - 1 less than mod w + 1. అర్థం కాలే, అది వాళ్ళు స్టెప్ బై స్టెప్ ఇచ్చుంటే బాగుండేది, అంతా ఒకే సెంటెన్స్లో ఇచ్చారు. డినామినేటర్ వాల్యూ ఎంత i × w + 1. mod i × mod w + 1. mod i ఎంత
1. అప్పుడు మనకి డినామినేటర్లో ఇంకేం మిగిలింది? mod w plus 1. Plus 1. ఫైనల్ గా మనకి వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంది? mod w minus 1 less than mod w plus 1. ఎస్. ఇప్పుడు డబ్ల్యూని యూవీలోకి మార్చేస్తున్నారు. డబ్ల్యూ అంటే యూ ప్లస్ ఐవి మైనస్ 1 లెస్ దెన్ యూ ప్లస్ ఐవి ప్లస్ 1. ఓకే. మీరు స్టెప్స్ రాసేటప్పుడు 1 by 1 ఒకదాని కింద ఒకటి రాయండి, ఇట్లా వరుసగా రాయొద్దు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే. దీంట్లో ఫస్ట్ టర్మ్ లో రియల్ పార్ట్ ఎంత? యూ మైనస్ 1, ఇమాజినరీ పార్ట్ ఎంత? వి. సెకండ్ టర్మ్ లో రియల్ పార్ట్ యూ ప్లస్ 1, ఇమాజినరీ పార్ట్ వి. ఆ మాడ్యులస్ అంటే ఇది రూట్ ఆఫ్ యూ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వి స్క్వేర్ లెస్ దెన్ రూట్ ఆఫ్ యూ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వి స్క్వేర్. బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేస్తే రూట్ పోతుంది. వాళ్ళు ఒకేసారి డైరెక్ట్ స్టెప్ వేశారు, మనం 2 స్టెప్స్ వేసుకోవాలి. ఓకే. అంటే ముందు రూట్ తీసుకొని బోత్ సైడ్స్, తర్వాత స్క్వేర్ చేస్తే రూట్ పోతుంది. సో రూట్ తీసేస్తే యూ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వి స్క్వేర్ లెస్ దెన్ యూ మైనస్ వి ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వి స్క్వేర్. వి స్క్వేర్ రెండు పక్కల క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుందమ్మా? యూ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్, వి స్క్వేర్ క్యాన్సిల్, 1 క్యాన్సిల్. minus 2u less than 2u. అంటే మొత్తం ఒక సైడ్ తీసుకెళ్తే మైనస్ 2u లెస్ దెన్ 0. మైనస్ 2u లెస్ దెన్ 0. బోత్ సైడ్స్ మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తే 4u greater than 0. 4u greater than 0 అంటే u greater than 0. Dividing by 4. Dividing with positive value, the sign does not change. Okay. Dividing with negative value, the sign changes. Okay, So madam. minus 4u less than 0. 4u greater than 0, u greater than 0. Okay. So the image is u greater than 0. So the given function is mod z less than 1. The image is u greater than 0. అక్కడ u అంటే ఏమి ఇచ్చారు? ఏదో సెంటెన్స్ ఇచ్చారు చూడండి. Mod z is equal to 1 is the right half plane in w plane under transformation w is equal to 1 plus iz by 1 minus iz. Mod z equal to 1 is the right half plane In the W plane. That's the image of the interior of the limit C. So అవన్నీ వదిలేమ్మా. సో ద రిక్వైర్డ్ ఇమేజ్ ఇస్ u greater than 0 అని రాసేయండి. ఓకే మేడం. యూవీ ప్లేన్ లో మనకు ఆన్సర్ ఏంది? u greater than 0 అనేది ఇమేజ్ మనకు. ఓకే. మీరు రాసినప్పుడు రాస్తే ద రిక్వైర్డ్ ఇమేజ్ ఇస్ u greater than 0. దట్స్ ఆల్. ఓకే మేడం. I think this is the last slide. So this is conformal mapping అండి. సో మనకు కన్ఫార్మల్ మ్యాపింగ్ లో ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, WZ కి సంబంధించి ఒక రిలేషన్ ఇస్తారు. మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ కి ఇమేజ్ కనుక్కోవాలి. ఇచ్చిన ఫంక్షన్ Z టర్మ్స్ లో ఉంటే మనకు ఆన్సర్ W టర్మ్స్ లో ఉండాలి. ఇచ్చిన ఫంక్షన్ XY లో ఉంటే ఆన్సర్ UV లో ఉండాలి. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఇచ్చిన ఫంక్షన్ UV లో ఉంటే మనం ఆన్సర్ XY లో కనుక్కోవాలి, ప్రీ ఇమేజ్ కనుక్కోవాలి. ఓకే మ్యామ్. సో దాన్ని బట్టి మనము సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. వాళ్ళకి ఇచ్చిన అడిగిన క్వశ్చన్ బట్టి మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఓకే మ్యామ్. సో టుమారో ఆన్వర్డ్స్ we will start bilinear transformation. ఓకే మ్యామ్. So this is the last topic of the first unit, bilinear transformation. ఓకే మ్యామ్.